So we'll study about the tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus or TMV virus. So this is a very common example of the virus. இது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது சின்ன கிளாஸ்லேருந்து நம்ம படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் ஹேஸ் two main parts in the body. One is the capsid and the other one is the capsomeres and the nucleic acid. ஸோ இந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்கும், ஒரு வாழைத்தார் மாதிரி இருக்கும். ஸோ கீழே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி we having. So these are the capsomeres. So this comes under helical symmetry. So this comes under the helical symmetry. So nucleic acid. Okay. So electron microscopic studies have revealed that tobacco mosaic virus is broad shape. The shape it is broad shaped. So it's a broad shape. Next, the structure this is a helical virus. Okay. So it is a helical virus. I'm measuring about 300 into 20 nanometer. That size 300 into 20 nanometers. That's the size. So virion is made up of two constituents. One is called as the protein coat. So outer protein coat and nucleic acid. So virion அப்படினா அந்த வைரஸ் அததான் வந்து virion அப்படினு ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். So அந்த பாடியில பாத்தீங்கன்னா there are main two parts. One is the outer protein coat, another one is the nucleic acid. So the outer protein coat அப்படிங்கிறது தான் என்னன்னு சொல்றோம். They are called as capsid. The outer protein coat is called as the capsid, and these capsid அப்படிங்கிறது இது டோட்டலா அத வந்து மொத்தமா சொல்றது. ஓகேவா? So இத வந்து காமனா the outer coat is called as the protein coat அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா each unit is called as the capsomere. And each unit is called as the capsomere. Each unit is called as the capsomere. And next, it has a single stranded RNA molecule. So, the single stranded RNA molecule, it is a coiled structure. Okay, so, tobacco mosaic particle contain in its RNA, the RNA constitute of 6,500 nucleotides. So, and the RNA structure, 6,500 nucleotides அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும். ஸோ இது ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்டாங்கன்னா டயக்ராம் வரைஞ்சு நீங்கள் எழுதணும். இதுக்கு டயக்ராம் வந்து அந்த முன்னாடி ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பார்த்து கூட நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் அப்படிங்கிற அந்த நேம் எப்படி வந்தது, டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி நேம் வந்தது அப்படின்னா இட் காஸ் டிசீஸ் இன் டொபாக்கோ பிளான்ட். ஓகேவா? ஸோ டொபாக்கோ பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட லீஃப்ல it will cause infection. So mosaic அப்படின்னா என்ன, we know what is mosaic இல்லையா? மொசைக்னா நம்ம வீட்டில் தரையில் டைல்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து அதோட லீஃப்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த லீஃபில் இட் பி ஃபுல் ஆஃப் க்ரீன் கலர் இல்லையா, குளோரோஃபில் இருக்கிறதுனால இட் பி ஃபுல் ஆஃப் க்ரீன் கலர். பட் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுனால வாட் வில் ஹேப்பன், இந்த க்ரீன் கலரில் வில் பி ஹேவிங் சம் பேட்ச் மாதிரி, ப்ரௌன் கலரில் இல்லை எல்லோ கலரில் வில் பி ஹேவிங் சம் பேட்ச். So in the patches வந்து it will look like a mosaic. Mosaic அப்படின்னா என்னது, ஒரு irregular pattern of design. So that is called as a mosaic. So இந்த மாதிரி ஒரு discoloration will happen in the leaf. So that is why it is called as the mosaic disease. Tobacco mosaic disease அப்படின்னு பேரு. It is caused by the virus called as tobacco mosaic virus. So the first visible symptom of the tobacco mosaic virus is discoloration of the leaf, color along with the veins, and show typical yellow and green molting, which is in the mosaic symptom. So இதுதான் வந்து அதோட first symptom. அந்த பிளான்ட்ல அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா the leafல இந்த மாதிரி discoloration will happen. And next symptom என்ன ஆகும் அப்படின்னா downward curling and distortion of the young apical leaves occur.
ஸோ டவுன்வர்ட் கேர்லிங் அப்படின்னா இந்த இலை அப்படியே பேக் சைடாக சுருண்டுடும். ஓகேவா, அது அப்படியே பேக் சைடு அப்படியே ரோல் ஆகிடும். ஸோ இலையெல்லாம் பின்னாடி பக்கம் சுருண்டு போயிடும். அண்ட் திஸ் மெயின்லி அக்கர்ஸ் இந்த ஏபிக்கல் லீவ்ஸ். ஸோ ஏபிக்கல் லீவ்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் அ பிளான்ட். இப்போ இந்த பிளான்ட் இதுதான் வளருது. இப்போ இந்த ரூட்டு இங்கே வந்து மேலெல்லாம் லீவ்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பிளான்ட்டில். இந்த இந்த டிப் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஏபிஸ். ஓகேவா, இந்த எண்டில் இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் லீவ்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா துளுத்து வர இலை வந்து மேலே எண்டில் தான் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஏபிக்கல் லீவ்ஸ். ஸோ இது மெயினாக அந்த பிளான்ட்டில் எங்கே அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஏபிக்கல் லீவ்ஸில் தான் மெயினாக அது அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன். ஓகேவா, so that is why it is called as tobacco mosaic disease caused by tobacco mosaic virus. So next we will see about bacteriophage. So what is bacteriophage? Bacteriophage, phage அப்படினாலே eating அப்படின்னு அர்த்தம். What is phage? Phage means eating. ஓகேவா, so phage na eating. So what will eat அப்படின்னா the virus will eat the bacteria. Virus will eat the bacteria and that is called as the bacteriophage. Okay va? So virus that eats the bacteria is called as the bacteriophage. So adha வந்து virus that infect the bacteria are called as bacteriophage அப்படினு சொல்லலாம். So there are different types of viruses that infect other living organism. The virus, if it affects the human being, it is called as zoophage அப்படினு சொல்லுவோம். Virus that infect algae is called as cyanophage. Virus that infect fungi is called as mycophage. Virus that infect plant is called as phytophage. இதெல்லாம் வந்து different types of viruses that infect the different types of organism. So அது மாதிரி தான் bacteriophage அப்படின்னு சொன்னாக்கா virus that infect the bacteria is called as bacteriophage. ஸோ இப்போ பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது வந்து வைரஸை விட பெரிய ஆர்கானிசம் தான். இப்போ ஒரு பாக்டீரியல் செல் இருக்குன்னா இந்த பாக்டீரியல் செல்ல டைரெக்டாக they'll be having the DNA. These bacteriophages இந்த மாதிரி இருக்கும். So they will go and infect the bacteria. ஓகேவா, ஸோ அதனால தான் they are called as bacteriophage. இது ஒரு மேலே இப்படி அட்டாச் ஆகி it will start penetrating its DNA into the bacteria. இதோட டிஎன்ஏவை என்ன பண்ணுவது, இது அப்படியே இன்ஜெக்ட் பண்ணிடும் into the bacterial cell. So that this bacterial cell will be under control of this viral DNA and they behave as a virus. And that's how these bacteriophages infect the bacteria. ஓகேவா, ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர், இதோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ அதோட 3 மார்க் கொஸ்டின், எக்ஸ்பிளைன் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் T4 bacteriophage அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எழுதுறதுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி இருக்கும் இதோட ஸ்ட்ரக்சர்? இட் ஹாஸ் அ tadpole-like in appearance. ஓகேவா, tadpole-like appearance அப்படின்னா it will have a head. இந்த மாதிரி ஒரு ஹெட் இருக்கும். So this head will be a double layered structure. And it will have the nucleic acid inside. So it has a double layered head and it has a nucleic acid inside. So next head kaprama they will have a long tail. The tail will be hollow. இதுவும் double walled இருக்கும், but it will be hollow in nature. சென்டர்ல வந்து எதுவுமே இருக்காது, காலியா இருக்கும். And next it will having a tail plate. Yeah, it will have a tail plate and these are called as tail fibers. And they will have small prongs.
ஸோ இந்த டயக்ராம்லேருந்து இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எழுதிடலாம், அந்த பாயிண்ட்டும் எழுதிடலாம். ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின். So next we will have a collar here. So this is the structure of T4 bacteriophage. So this has a this is the outer protein coat called as the capsid. So it has outer protein coat called capsid, and next இது உள்ள இருக்கிறது nucleic acid. இது அதோட collar. This is called as the tail. Tail is the basal plate. இது tail fibers, and these are the tail prongs. Okay, wow. So the head is hexagonal, which consists of about 20,000 identical protein subunits. So the capsid or units என்ன பேரு capsomeres. நான் already சொல்லியிருக்கேன். So they are called as capsomeres. So the capsomeres எவ்வளோ இருக்கு? They have 2,000 subunits inside. Okay, and the headல மட்டுமே they will be having 2,000 subunits, and the long helical tail consists of the inner tubular core, which is connected to the end of the tail. So the long tail பார்த்தீங்கன்னா இதோட லாஸ்ட்ல வந்து this is connected to a basal plate. The basal plate contains 6 spikes. இந்த spikes இருக்கு பார்த்தீங்களா, spikes அதுதான் prong அப்படின்னு சொல்லுவோம். So they have spikes. Spikes are called as prongs. Spikes or prongs. Okay, so prongs இருக்கும் இல்லைன்னா spikes சொல்லலாம், and then they have the tail fibers. So இது ரெண்டும் வந்து எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா they help in attachment. They help in attachment to the host. அதுதான் அதில் ரொம்ப முக்கியம், attachment to the host. So next, the DNA is about 1,000 times longer than the phage itself. So இதோட DNA பார்த்தீங்கன்னா இந்த phage-ஓட சைஸை விட 1000 மடங்கு பெருசாக இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து ரொம்ப காயில்டு ஸ்ட்ரக்சராக உள்ள இருக்கும். And these fibers are used to attach the phage on the cell wall of the bacterial host during replication. ஸோ அந்த ரெப்ளிகேஷன் இப்போ அந்த சைக்கிள் நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும் நமக்கு. ஸோ அந்த ப்ராங்ஸ் வந்து எதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ இப்போ இந்த T4 bacteriophage-ஓட ஸ்ட்ரக்சர் முடிஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு we'll see a video. ஸோ இந்த ஸோ இந்த T4 bacteriophage-ஓட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்களா, it has a head, நெக்ஸ்ட் வந்து it has a collar, நெக்ஸ்ட் டெய்ல் இருக்கு, டெய்ல் ஃபைபர்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பேசல் பிளேட் இருக்கு, ப்ராங்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ப்ராங்ஸை வச்சு தான் அது என்ன பண்ணும், அட்டாச் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ அந்த லைட்டிக் there are 2 types of cycle. So there are 2 types of life cycle in case of this bacteriophage. One is called as the lytic cycle, and another one is called as the lysogenic cycle.
Can you see the screen? Bacteriophage or structure. So this has a head on top. So the capsid, அது உள்ள வந்து nucleic acid, collar, sheath. Sheath is the outer covering of the body is called as a sheath. It has a basal plate, it has spikes and tail fibers. Okay. Next வந்து we'll see about the lytic and the lysogenic cycle. So இந்த pictureல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நிமிஷம். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த லைட்டிக் அண்ட் லைசோஜெனிக் சைக்கிள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ லைட்டிக் அண்ட் லைசோஜெனிக் சைக்கிள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வில் சி அபவுட் த லைட்டிக் சைக்கிள். ஸோ அதோட டயக்ராம் தான் பிக்சர் தான் இது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு பாக்டீரியோஃபேஜ் இருக்குது. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு திஸ் பாக்டீரியோஃபேஜ் இது வந்து ஒரு பாக்டீரியா. ஓகேவா? இது ஒரு பாக்டீரியாவோட ஸ்ட்ரக்சர். அது உள்ள பாக்டீரியல் குரோமோசோம் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியா ஃபஸ்ட்டு போய் the bacteriophage will go and attach itself to the outer cell wall of the bacteria. ஓகேவா? முதல்ல போய் பாக்டீரியா மேலே போய் இது அட்டாச் ஆகிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இஸ் கால்ட் அஸ் தி அட்டாச்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அது என்ன பண்ணும், அதோட இந்த டெய்ல் ஃபைபர்ஸ் இருக்குல்ல, டெய்ல் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ப்ராங்ஸ், அதை வச்சு அது என்ன பண்ணும், அதோட அவுட்டர் லேயரில் இது மேக் அ ஹோல். அந்த ப்ரான்ஸை வச்சு அப்படியே மேலே குத்தி ஒரு ஓட்டை மாதிரி ஆக்கணும். ஸோ ஆக்கினதுக்கப்புறமா இட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்க், அப்படியே அதை சுருக்கிட்டு அதோட பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவல் பாக்டீரியோஃபேஜோட டிஎன்ஏவெல்லாம் இதுக்குள்ளே அனுப்பிச்சிடும். ஸோ வைரல் ஜீனோம் வில் பி இன்சர்ட்டட் இன் டு திஸ் பாக்டீரியா. ஸோ இந்த வைரல் ஜீனோம் ஒன்ஸ் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா இட் வில் ஸ்டார்ட் டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் ஜீனோம். ஸோ இந்த பாக்டீரியா ஜீனோம் இருக்குது பார்த்தியா, இது ஃபுல்லுக்குமே இது வந்து டோட்டலாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். ஸோ இது ஃபுல்லுக்கு டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டு அதோட வைரல் டிஎன்ஏவை வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் ரெப்ளிகேட்டிங். ஸோ அந்த வைரல் டிஎன்ஏவை ஸ்டார்ட் ரெப்ளிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறமா இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃபார்மிங் த பாடி பார்ட்ஸ். அதோட ஹெட்டு, நெக்கு, காலர், டெய்ல் ஃபைபர்ஸ், அந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா அசெம்பிளி. ஸோ அந்த அசெம்பிளி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட், அதாவது ஹெட்டு, காலர், நெக் அதெல்லாமே வந்து டோட்டலாக அட்டாச்மெண்ட் ஆகி ஒரு அதோட பாடி பார்ட்டை ஃபுல்லுக்குமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்கப்புறமா தே வில் மெச்சூர் அண்ட் தே வில் பர்ஸ்ட் த செல் அண்ட் தே ஆர் ரிலீஸ்ட் அவுட். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த ஹோஸ்ட் செல் என்ன ஆகும், இந்த பாக்டீரியா செல் ஹோஸ்ட் செல் என்ன ஆகிடும், இட் வில் டெஸ்ட்ராய், இட் வில் டை. ஓகேவா? அதனால தான் இந்த பேர் வந்து லைட்டிக் சைக்கிள். ஸோ ஒரே ஒரு பாக்டீரியோஃபேஜ் ஒரு பாக்டீரியாக்குள்ளே வரும்போது வாட் வில் ஹேப்பன், இட் வில் டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஜீனோம். அண்ட் ஜீனோமை எடுத்துக்கிட்டு பாக்டீரியா ஜீனோமை டெஸ்ட்ராய் பண்ணி அதோட ஜீனோமை நல்லா டெவலப் பண்ணி வளர்த்துட்டதுக்கு அப்புறமா பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும். மேனுஃபேக்சர் பண்ணதை அசம்பிளி பண்ணும். அசம்பிளி பண்ணதுக்கு அப்புறமா மெச்சுரேஷன். ஓகேவா? ஸோ மெச்சுரேஷன் அண்ட் ரிலீஸில் வந்து வில் பி ஹேவிங் த நியூ வைரஸஸ் கம்மிங் அவுட் as same as this bacteriophage. ஸோ இது மாதிரி வில் பி ஹேவிங் மெனி வைரஸஸ் நிறைய வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்படியே சைக்கிள், இது ஒரு செல் மாதிரி இது என்ன ஆகும், அகெயின் திஸ் 10 viruses will go and attach the 10 different type of bacteria and they reproduce the same manner. Thus the mother cell will be destroyed. ஸோ அதனால தான் இது பேர் வந்து லைட்டிக் சைக்கிள் அப்படின்னு பேர். லைசஸ் அப்படின்னாலே டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த மதர் செல். ஸோ இதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ லைட்டிக் சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இஸ் கால்ட் அஸ் தி அட்சார்ப்ஷன். அட்சார்ப்ஷன் அப்படின்னா அட்டாச்மெண்ட். அட்டாச்மெண்ட் டு த outer cell wall. Next penetration, it will go inside the bacterial cell
and then it will synthesize its body parts, assembly and maturation and release. So 5-step process இருக்கு. ஓகேவா? நான் இது ஒரு வீடியோ இப்போ ஷேர் பண்றேன். அதை முடிச்சுட்டு அது கற்றுக்கலாம்.